ਧਨ ਜੀਓ ਤਿਹ ਕੋ ਜਗ ਮੈਂ, ਮੁਖ ਤੇ ਹਰ ਚਿਤ ਮੈਂ ਜੁਦ ਵਿਚਾਰੈ। ਦੇਹ ਅਨਿਤ ਨਾਨਿਤ ਰਹੈ, ਜਸ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹੈ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤਾਰੈ। ਗਿਆਨ ਕੀ ਬਡਨੀ ਮਨੋ ਹਾਥ ਲੈ, ਕਾਤਰ ਤਾਕੁਤ ਵਾਰ ਬਹਾਰੈ। ਧੀਰਜ ਧਾਮ ਬਨਾਏ ਹੈ ਤਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉ ਉਜਿਆਰੈ। ਕਹਾਂ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਤੁਛ ਹਮਾਰੀ, ਬਰਨ ਸਕੈ ਮਹਿਮਾ ਜੋ ਤਿਹਾਰੀ। ਹਮ ਨਾ ਸਕਤ ਕਰ ਸਿਫਤ ਤੁਮਾਰੀ, ਆਪ ਲਿਹੋ ਤੁਮ ਕਥਾ ਸੁਧਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਅਕਾਲ ਸਰੂਪ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਆਦਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜੇ ਹੋਏ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਮਾਗਮ ਜੋ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲਣੇ ਹਨ, ਅਮਰ ਸ਼ਹੀਦ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ ਅਸਥਾਨ ਪਹੋਵਿੰਡ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਪਦਵੀ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਰਸਤਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈਏ ਤੇ ਜੋਗ ਤੇ ਭੋਗ। ਭੋਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋਗ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁੰਗਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਨਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਮੀਰੀ ਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਪੀਰੀ ਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ
दो चीज़ों नूं मिला के परमेश्वर ने बनाया। एक इहदे विच जोत है तो एक पंज तत्ती शरीर है, दोवां नूं इकट्ठे कीता। पंज तत्त इत्थों लए ने, जोत जिहड़ी है परमेश्वर दे घर तो आई है। पंजां तत्तां ते जोत दे आपसी टकराव दे नाल मन बनिया। ये पंज तत्त दा शरीर है। पानी, अगन, हवा, मिट्टी, आकाश, ये पंज तत्त ने। ये मृतक ने वैसे जे इन्हां नाल आत्मा ना मिले, आत्मा दी इन्हां दे नाल अटैचमेंट दे नाल, जोड़ पैण दे नाल मन का जन्म होया। मन कोई स्थिर शक्ति नहीं है। मन सिर्फ वक्ती तौर पर, जिमें तुसी दो भांडे आपस में खड़काते हो जां दो हत्थां नाल ताड़ी मारते हो, तो वो ताड़ी की आवाज़ जिहड़ी है जां भांडियां की आवाज़, उहदी कोई होंद नहीं हुंदी। वो सिर्फ दो चीज़ां दे टकराव नाल पैदा हुंदा है। मन का अपना कोई स्वरूप नहीं है। एह मन शक्ति, एह मन सीयो, एह मन पंच तत्त को जियो। इस मन दे विच दो चीज़ां रलियां होईयां ने, शक्ति ते शिव। शक्ति का अर्थ है माया, ते शिव का अर्थ है परमेश्वर जो साडे अंदर है। गुरु अमरदास पातशाह भी कहते ने, शिव शक्त आप उपाए कै करता आपे हुक्म वरताए। आज जो असी दिस रहे हैं ये विच दो ने, शिव ते शक्ति। शिव का अर्थ शिव जी देवता नहीं है। शिव का अर्थ कल्याण स्वरूप परमेश्वर वाहिगुरू है। इन्हां दोवां नूं मिला के शरीर बनिया है। ते जोत जिहड़ी है अंदर टिकाई है परमेश्वर ने। जोत की खुराक है गुरु की बाणी का अभ्यास, नितनेम, सिमरन, बंदगी। ये रूह की खुराक है, रूह का भोजन है। शरीर की खुराक जिहड़ी है वो पंज तत्तां की बनी हुई है। आपां रोटी प्रशादे दे विच की खाने आ, पंज तत्त ही खाने आ। पानी पी लेने सीधा, हवा सवास लै लेने आ। ते जे आपां प्रशादे वाल जाइए तो वह बेस किहदे विच है? मिट्टी दे विच है। मिट्टी है, उहदे विच अग्नि है, ते आकाश तत्त जिहड़ा शरीर दीयां सूक्ष्म क्रियावां नूं चलाउंदा है। इस तरह दो चीज़ां दा जोड़ है। यह मन शक्ति, यह मन सीयो, यह मन पंच तत्त को जियो। ये मन पंच तत्त ते जन्मा। पंजां तत्तां विचों इस मन का जन्म होया। ते साध संगत जी, मन उन्होंने ने जित्या जिहड़े पंज तत्तां तो पार चले गए ने, जिन्हां ने पंज तत्त जित लए ने। पंजां तत्तां दे पंज विकार ने, पंज विषय ने। पंज तत्तां दे विच साध संगत जी, जोत टिका के अकाल पुरख ने, परमेश्वर ने, वाहिगुरू ने कृपा की है। सो कहण तो भाव आधार दे विच ये गल्लां कर रहे हैं कि ये मीरी ते पीरी का दो चीज़ों का जोड़ है जीवन जिहड़ा। पीरी तो बिना जीवन असफल है, क्योंकि यह शरीर का कोई पता नहीं। ये मीरी दे नाल संबंध रखता है, तो जिहड़े जिथे अगे असी जाना उत्थे पीरी ने काम आना है। उत्थे जिहड़ा नाम जपिया, जिहड़ी बंदगी कीती है, उस बंदगी का खजाना अंदर इकट्ठा हो के नाल तुरना है, तो अगे जाके परमेश्वर के घर विच उन्हें काम आना है। पर जे तुसी दुनिया के तख्ते ते रहना है, जे दुनिया के तख्ते ते तुसी कौमी तौर पर, पंथक तौर पर तुसी अपनी कौम नूं बरकरार रखना है, उहदे वास्ते तुहानूं मीरी की लोड़ पैंदी है। उहदे वास्ते तुहानूं तलवार की लोड़ पैंदी है। उहदे वास्ते तुहानूं शस्त्र की लोड़ पैंदी है। उहदे वास्ते तुहानूं माया के जिन्ने रूप ने उन्हां दी लोड़ पैंदी है। उहदे तो बिना नहीं पंथ चलदा। इसलिए गुरु साहब ने, कलगीधर पातशाह ने जिथे गुरु ग्रंथ साहब जी लड़ खालसे पंथ नूं लाया, उत्थे परमात्मा दे बहु प्रकारी शक्ति की व्याख्या करने वाले श्री दसम ग्रंथ साहब की व्याख्या की।
ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੈ? परमात्मा की छाया जिहड़ी बनाई है, परमात्मा की माया, उहदे कई रूपों का वर्णन है दसम ग्रंथ दे विच। दसम ग्रंथ परमात्मा के बहुपक्षी नामां का एक ग्रंथ है। तुसीं जाप साहिब पढ़ लो। परमात्मा के विरोधी सुभावां का जोड़ है दसम ग्रंथ साहिब, जाप साहिब। महाराज सच्चे पातशाह जी कहते ने, नमो कलय करता नमो शांत रूपे। जिथे कल कलेश हो रहा उत्थे भी तेरी जोत है, तो जिथे शांति है उत्थे भी तेरी जोत है। नहीं तो आम दुनिया के लोग कहेंगे रब का संबंध शांति नाल है, पर गुरु गोबिंद सिंह एक एडे मनोविग्यानक गुरु ने, वो कहते नहीं। फिर बाकी का थां बच गया, फिर परमात्मा सर्वव्यापक किवें होया जे कल वाली थां ते नहीं, कलह वाली थां ते नहीं। ते परमात्मा की उस्तत जिहड़ी है फिर वो अधूरी रह जाएगी जे तुसी एक पक्ष छड्ड दिता है। आम धर्मां ने परमात्मा नूं सिर्फ मनुख के तौर पर पेश किया दुनिया के सामने कि परमात्मा एक मनुख है, परमात्मा आया है। गुरु गोबिंद सिंह एक ऐसे गुरु ने जिन्हां ने परमात्मा नूं इस्त्री के रूप दे विच भी पेश किया है। भगौती का अर्थ की है? भगौती का अर्थ है, होर कई अर्थ ने जिहड़े इस्त्री के रूप दे विच ने। जदों अमृत छकाया उदों भी गुरु साहब ने जिथे खंडे बाटे का अमृत बनाया, 5 बाणियां पढ़ियां ने, उत्थे साध संगत जी माता जी नूं कहा भी पतासे लैके आओ, तो उन्होंने पतासे पाए ने विच। साडे अमृत दे विच भी परमात्मा के इस्त्री रूप नूं शामिल किया गया है। दोवां पक्षां नूं इकट्ठे कीता है, विरोधी सुभावां नूं एक थां ते इकट्ठे कीता है। ते फिर क्या महाराज भी वो सारे थावां ते हाज़र है, कोई ऐसा थां नहीं जिथे उहदा निवास नहीं है। हाज़र हजूर हैं कि जाहिर जहूर हैं। तेरी हाज़री होनी चाहिए है। परमात्मा का जहूर, परमात्मा का जलवा प्रगट होण लग्गियां देर नहीं लगती, वो बड़ी जल्दी प्रगट होएगा। पर तू हाज़र नहीं रहिंदा, तू गैर हाज़र हो जाना है। तू अपने आपे तो दूर चला जाना है, तू ख्यालों विच पै जाना, तू विचारां विच पै जाना। इस करके तेरा मन परमेश्वर के चरनां नाल नहीं जुड़ सकता। सो जिन्ना जिहड़ा विशा आप जी ने दिता है भी शहीद कौन है, शहीद जिहड़ा शब्द है, कुछ ऐसे शब्द ने जिन्हां दी व्याख्या तुसी एक तरह नाल नहीं कर सकते। जिवें संत है, संत समूह अनेक मती के। संत अलग अलग सुभावां दे ने। इत्थों तक साध संगत जी संत की गल छड्ड दिओ, गुरु जोत एक सी ते एक गुरु जोत नूं भी कई सुभाअ धारण करने पए, तां अलग अलग शरीर धारे ने। जोत इक्को ही है 10 पातशाहियां दे विच, पर पहले शरीर दे विच जोत का सुभाअ होर है। उदासियां कीतियां ने, चर्चा कीतियां ने, गोष्ठियां कीतियां ने, धर्म चलाया है। जदों बाबे लहणे की वारी भाई लहणा जी गुरु अंगद देव पातशाह जी बने, उन्हां दा सुभाअ जोत वही है, सुभाअ बदल गया। सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के कहते बेस, सुभाअ बदल गया। इनू इस चीज़ नू जे इस थ्योरी नू साडे विद्वानां नू पढ़ाया जाए तो बड़े विवाद खत्म हो सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ की समझ नहीं आती। असी आपस में टकरा जाने कि परमात्मा के कई सुभाअ ने, असी कहने नहीं परमात्मा का आ ही सुभाअ है। तीजे पातशाह दे विच आया तो साध संगत जी स्वरूप होर बन गया गुरु का, जोत वो ही सी। लाइट इको ही आ रही है, एक विच हरी बत्ती आ रही है, लाइट इको, एक विच लाल आ रही है, लाइट वो ही है, किसी विच पीली आ गई, लाइट इको ही है। बत्ती के आधार पर सुभाअ बदल जाते हैं। इस चीज़ को समझना खास करके विद्वानां वास्ते बड़ा जरूरी है। गुरु के बहुपक्षी स्वरूपों का पता लग जाएगा, क्योंकि वो बहुविध रंगला है।
ਉਹ ਇੱਕ ਰੂਪ, ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ ਸਿਰਫ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਬਿਧ ਰੰਗਲਾ ਸਖੀਏ ਮੇਰਾ ਲਾਲ। ਬਹੁ ਬਿਧ ਰੰਗਲਾ ਹੈ, ਕਈ ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਰ, ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਹੋਰ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਹੋਰ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਜੋਤ ਉਹ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕੇ ਵੀ ਜਾਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਸਨ, ਮੰਜੀ ਬਹਿ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਮੰਜੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੰਤੋਖ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਮੰਜੀ ਬਹਿ ਸੰਤੋਖ ਦਾ, ਨੱਠਾ ਫਿਰੈ ਨਾ ਡਰੈ ਡਰਾਇਆ। ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੱਠੇ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਸੁਭਾਅ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਸੱਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਅੱਠਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਬੋਲਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਸਾਲ ਵਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੁਭਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੁਭਾਅ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਨ, ਹੱਕ ਹੱਕ ਅੰਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਦੋ ਪੱਖ ਆ ਗਏ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ। ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਦਰਵੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਐਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੋ ਭਾਗ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੱਡਿਆਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਆਖਿਆ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਾ ਸੰਤ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰਿਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਬਦਲ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹੜੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਕਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸੁੱਚ ਸੰਜਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਹਿਤ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਖਾਨਦਾਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਵੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਉਹ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਧਰੋਂ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕੋ ਨਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਮਿਲੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਕਮਾਈਏ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਸਮਝਣਾ ਆਪ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਤ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਲਿਖਾ ਸਕਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਲਵਾਰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੋਰਿਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਕੁਝ, ਸੰਸਾਰ ਸਮਾਜ ਦੇਸ਼ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੌਣੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕਲਮ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਨ ਲਿਖਾਰੀ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਤੇ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਸੰਪਾਦਨਾ ਹੋਈ ਇਹ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ, ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਕਲਮਾਂ ਘੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਚਾਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਬਾਣੀ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਹੱਥ ਲਿਖਤ ਹੈ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਖਾਈ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਰਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਲਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੁਰਦਾ ਹੋਏ ਮੁਰੀਦ ਨਾ ਗੱਲੀ ਹੋਵਣਾ, ਸਾਬਰ ਸਿਦਕ ਸ਼ਹੀਦ ਉਗ ਖਲੋਵਣਾ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਪਾਣੀ ਢੋਵਣਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਭਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਤੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੰਜੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਮੰਜੀਦਾਰ ਬਣਾਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਦਾ ਇਹਦੀ ਭੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਸੰਦ ਸਾੜ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸਾੜੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਸੰਦ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾੜੇ। ਮਸੰਦ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾੜੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਮੰਨੇ ਪਰਮੰਨੇ
ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਭਾਈ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ, ਮਸਕੀਨ ਜੀ, ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਾਰੇ ਸੁਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਔਰ 5-5 6-6 ਘੰਟੇ ਦਾ ਦੀਵਾਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਜ ਖੋਜ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਦੂਰੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਗਿਆ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ % ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਸੰਦਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ % ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮਹੰਤਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਤੇ ਇੱਕ ਸੀ ਨਰੈਣੂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 10-20-30 ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਹੰਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਸੀ ਸਨ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਰੱਸੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 360 ਟਿਕਾਣੇ ਸਨ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਈਆਂ ਤੇ ਪੋਥੀਆਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲੇਗੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੱਡਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਬਚਾ ਲਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਦਾਸੀ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਬਸ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਬੀਜਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਛੱਡਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਖਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਦੇ ਅਸੀਂ। ਆ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਚੱਲੀ, ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਬੀਜਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੱਲਾ 2 ਬੀਜਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਜਿਆ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਕਲੀ ਬੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਸਾਰੀ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਉਹ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰੇ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰੇ ਹੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀ ਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿਤੇ। ਖੰਡਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੱਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਉਂਗਲ ਉਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਤੇਰੇ ਪਾਠ ਕਰਨ ਦਾ। ਕਿਆ ਜਪ, ਕਿਆ ਤਪ, ਕਿਆ ਵਰਤ ਪੂਜਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਹਿਰਦੈ ਭਾਉ ਹੈ ਦੂਜਾ, ਰੇ ਜਨ ਮਨ ਮਾਧੁ ਸਿਉ ਲਾਈਐ, ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰ ਭੁਜ ਪਾਈਐ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਿਓ ਔਰ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰਿਓ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਕਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਾਠ ਦਾ ਖੰਡਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੌਤ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸ ਮੌਤੇ ਮਰਿਆ, ਕਿਸ ਮੌਤੇ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸੰਤ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬਣਦਾ। ਕੋਈ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਮਰਜੀਵੜਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਬਸ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਿਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ, ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ। ਪੀਸਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਪੀਸਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੁਤਬਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਰੀਰ ਸਫਲਾ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਾਜੀ ਰੁਕਨਦੀਨ ਜੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸਨ। ਆ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕੰਵਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ।
ਇਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 360 ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ, ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵਿਗੜਿਆ ਤਿਗੜਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਗੰਡਾਸਾ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਚੌੜਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਅੱਗੋਂ, ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾ ਮਾਰੇ। ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਜਿੱਧਰੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀ ਰਾਹ ਆਪੇ ਹੀ ਪਰਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੂਤ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਗੜੇ ਤਿਗੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਗਾ ਪੁੱਠਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸ ਕਿਰਪਾਨ ਖੰਡੋ ਖੜਗ ਯਹ ਤੁਪਕ ਤਬਰ ਅਰ ਤੀਰ ਸਹਿਬ ਸਰੂਹੀ ਸਹਿਥੀ ਯਹ ਹਮਾਰੇ ਪੀਰ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਰਚਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਰੁਕਣ ਦੇਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਇਆ, ਇੰਨਾ ਰਸ ਆਇਆ ਕਿ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕਾਫਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ਹੀਦ ਸੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤਿਆਗ ਵਾਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਾ ਵੱਟੇ, ਉਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨਾ ਬਣਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੇ ਨਾ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਤਿਆਗ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਸਾਰੇ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾਧਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਆਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਦਾਰ ਜੋ ਤਿਆਗ ਹੈ, ਤਿਆਗ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਧਰ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ। ਕਬੀਰ ਮਹਿੰਦੀ ਕਰਕੇ ਘਾਲਿਆ ਆਪ ਪਿਸਾਏ ਪਿਸਾਏ, ਤੈਂ ਸਹਿ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੀਏ ਕਬੂ ਨਾ ਲਾਈ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣਾ, ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਰ ਦੇਣੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਮਸਤਾਨੇ ਹੋਏ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਜੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਜਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੂੰ ਬਣ ਸਕਣਾ ਹੈ ਉਨੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 100% ਹੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇੰਟਰੀ ਤਾਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਭਾਵ ਬਿਨਾਂ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਵਿੱਦਿਆ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਵਾਰਨਾ, ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਵਾਰਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਮੈਂ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਰਕਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਵਹਿਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਦੀ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਜਾਮਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਸੰਸਾਰੀ 84 ਲੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਹੀਦ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਸੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਜੇ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਉਹ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨੇ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਥਾਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੱਲਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਧੀ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਰਗ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਸਿਰ ਦਈਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ। ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਧਰੀਜੈ, ਇਤ ਮਾਰਗ ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨ ਕੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖਿਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਜੋ ਤੋ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੇਰੀ ਆਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤਾਈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖੀ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਿਆਗਿਆ,
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪਾਤਰ ਸਿੱਖ ਸਨ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾਣਾ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਖਬਰਾਂ ਗਈਆਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਵਿਰਾਗ ਹੈ ਵੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਟਹਿਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਹਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਚਿਤ ਨਾ ਭਇਓ ਹਮਰੋ ਆਵਨ ਕਹੈ, ਚੁਭੀ ਰਹੀ ਸੁਰਤ ਪ੍ਰਭ ਚਰਨਨ ਮੈਂ। ਸਾਡਾ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਨਮ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਰਤਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੁਰਤੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ ਮੇਰੀ। ਉਹ ਸੁਰਤੀ ਐਸੀ ਜੁੜੀ ਵੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬਸ ਇਹ ਸਿੱਖਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੁਹਕਮ। ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ, ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਮੋਹਕਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਏ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਪਰਪੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹਮ ਵੱਡ ਕਬ ਕੁਲੀਨ ਹਮ ਪੰਡਤ ਹਮ ਜੋਗੀ ਸੰਨਿਆਸੀ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਸੂਰ ਹਮ ਦਾਤੇ, ਇਹ ਬੁੱਧ ਕਬ ਹੈ ਨਾ ਨਾਠੀ। ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਰਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਐਰਣ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਖਿਆ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਐਰਣ ਰਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਹਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਐਰਣ ਕਿੱਥੋਂ ਰਵੇ। ਐਰਣ ਹੁੰਦਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਲਓ 3 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਤੇ ਫੁੱਟ ਬਾਈ ਫੁੱਟ ਦਾ ਚੌੜਾ ਲੋਹਾ। ਉਹ ਅੱਧਾ ਗੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅੱਧਾ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਲੋਹਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਥੌੜੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹਥੌੜੇ ਵੱਜਣ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਰਣ ਹੈ ਉਹ ਹਿੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹਥੌੜਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦੇ ਉਹ ਸੱਤ ਬਚਨ। ਅੱਜ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੰਕਾ ਹੀ ਖੜੇ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗੁਰਮਤ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ ਅਸੀਂ। ਅਹਰਣ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ, ਭਾਉ ਖਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਢਾਲ, ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ, ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨਕਾਰ, ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ। ਇੰਨਾ ਪਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਦੀ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ।
ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਇਓ ਜੀ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਤੱਕ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸਪਤਾਹ ਹੁੰਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਾਇਓ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਐਵੇਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਰਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੀ ਵਿਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੀ ਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 2 ਹੀ ਸਿੱਖ ਖਲੋ ਗਏ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਬੋਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਗਰਜਾ ਸਿੰਘ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਨ। ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਹੋਈਏ ਕਿ 2000 ਹੋਈਏ ਕਿ 2 ਕਰੋੜ ਹੋਈਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਸਾਡੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰਿਤ ਉਹਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਅਜੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕੋਈ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ, ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਮਰ ਗਈ ਹੈ, ਭਰਮ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਦਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਹ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਆਪ ਕਿਤੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਫਸਲ ਬੀਜੀ। ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ। ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਵਰਤੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ 3-4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕਲਾ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਦੀ ਝੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੂੰ ਨਿਵਾਸ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜਣਾ ਔਖਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਂਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਲਾਈਨ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਬਹਿ ਗਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਿਰਪਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਕਕਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੀਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਆ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਸੇਵਾਪੰਥੀ। ਤੇ ਸੇਵਾਪੰਥੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ। ਆਮ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਮਰੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਰੇਲਾ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਮਰੇਲਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਮਿੰਟ ਲਾਉਂਦੇ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਪੀਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਪੀਰ ਦਾ ਸੀ ਮਿੱਤਰ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਥੋੜੀ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਲੱਗ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਬੋਲੀ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੇ ਪੀਰ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰੀ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲੀ ਏ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਏ, ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਪੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਡਣ ਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਖੌਫ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਨਿਡਰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਜਿੰਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਰਹੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੇ ਤੋਂ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕੌਮ ਦੇ ਥੰਮ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਮ ਦੇ ਥੰਮ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਰੂਪ ਲਿਖੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪਿਆ। ਆਪ ਜੀ ਬਾਹਰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਡੇਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਦਾਸੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਭਗਵੇਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਾਏ ਨੇ ਤੇ ਪੱਗ ਕਿਹੜੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਿੰਦੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜੋਗੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਉਦਾਸੀ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਿਰਮਲੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਿਰਮਲੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਨਿਰਮਲੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਅੱਡਾ ਹੈ, ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਡੇਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੁਣਦੇ ਜਾਣਾ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਮਨ 5 ਤੱਤ ਤੇ ਜਨਮਾਂ, ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਲਾਦ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੰਦ ਕੱਟਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਪੋਥੀਆਂ ਛਾਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। ਵੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਨੇ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ IT ਸੈੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਮ ਦੇ ਹੀਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਨੈੱਟ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਣ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਠੀਕ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਚ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਇਆ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਵੇ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਕਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਜਿਹ ਬਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਭਾਵ ਕੀ ਸੀ ਇਹਦਾ? ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਫੜੇ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ, ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਗੁੜਤੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਛੀ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ। ਸੋ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ। ਆਓ 2-4 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ, ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ ਦੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।